Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. આજે દિવસ હતો કે જે જોurnée pour Marie હતો, બધે માશાલ્લાહ ઘણા કોમ્યુનિટી અવાર આવેલા હતા. તો આપણે આ ઇન્ટરવ્યૂને શરૂ કરીએ છીએ. સૌથી પહેલાં આપણે આપણા જે ભાઈ અલી અબ્બાસ છે કે જે પ્રોફેસર છે અહીંયા મદ્રેસે સાનિયા ઝહરા મદ્રેસાના, એને આપણે સવાલ કરશું કે સલામુન અલૈકુમ. દિવસ કેમ લાગ્યો આજે આ બધે ભેગા થયેલા હતા? तो बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी આપણી સામે આ મહેફિલ ઝૈનબ પારી નોર જમાત પ્રોગ્રામને જે અહીં પધારેલ છે, અહીં એમને યોજવેલ છે. સૌપ્રથમ તો એક એવું મેસેજ આપણને દે છે કે ઇસ્લામ જે છે ચાર બીટના વચમાં જે છે ને અંદરમાં આપણે કોંતોણી ના કરીએ, અને ઇસ્લામને જે છે આપણને ઓર des frontières આપણને જે છે ફેલાવવાનું છે. એવી રીતે આપણને ફેલાવવાનું છે કે આપણે જે છે આપણું ઇસ્લામનું જે મેસેજ છે ને, ઇસ્લામનું જે પૈગામ છે એ આપણે બીજા ફિરકાઓ અને બીજા મઝહબને આપણે કહીએ કે આપણા અંદરમાં જે છે જેટલા પણ ઇખ્તિલાફાત છે, જેટલા પણ આપણા અંદરમાં ડિવર્જન્સ ઓપિનિયન અને બધું છે, પણ આપણે જે છે એક છતના નીચે જ છે. આપણે ફિનાલ આપણે જે છે એક જ મેસેજ અને એક જ ક્રોયન્સ અને આપણો અકીદો એક જ છે. જેવી રીતે શેખ નાદિર એમના એક ઇન્ટરવેન્શનના અંદરમાં કીધા કે આપણે બધા જે છે આપણે બધા ફૂલ સમાન છે. આપણે એક જ બગીચામાં છે, પણ એમનો આપણા બધાની સુગંધ ફેર છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે પ્રોગ્રામ આપણે અહીં યોજાવેલ હતા તે ખરેખર ફાયદાકારક હતો, અને આપણને ખુદા તૌફીક આપે કે આપણે આનાથી લાભ ઉઠાવીએ અને ઇસ્લામનું જે પૈગામ છે, ઇસ્લામનું જે મેસેજ છે, જે ખરો મેસેજ છે એકતાનો ને જે સોશિયાબિલિટીનો અને એકતાનો જે મેસેજ છે એ આપણે ઇન્શાલ્લાહ એને કાયમ રાખીએ અને આપણે એમને જે છે ફેલાવતું રહીએ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. સલામ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. હવે છે આપણે શેખ નાદિર તરફ આવી રહ્યા છે કે જે માશાલ્લાહ અમારા સ્પેશિયલ ઇન્વિટે હતા યા સેરેમોની માટે. આજે એન્semble avec Marie કે જે અવારનવાર ત્યાં ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે છે પારીમાં. તો આપણે શેખને પહેલાં બિenvenue કહેશું, ભલે પધાર્યા. અને શેખ, તમે આ જોયા કે અહીંયા ફ્રાન્સ જેવા ગામમાં કે જે યુરોપનું ગામ છે, અહીંયા le temps c'est de l'argent, કે એક મિનિટ પણ અહીંયા ઘણી ફેરે ફુરસત ના હોય, માણસો એટલા ઓક્યુપે હોય, હેરાન હોય. તો ઘણા લોકો આવેલા હતા બપોરના કે જે જોરને સ્પેશિયલ હતો બીબી મરિયમ માટે. તો તમને કેમ લાગ્યું ને તમે શું નસીહત કરશો અમોને? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, બહુ ખુશીની વાત છે કે આવા પ્રોગ્રામ થવા ખપે આપણા બધી જગ્યામાં. બહુ જ સારી ઇનિશિયેટિવ હતી. આ પહેલી વખત અહીંયા આપણા શિયા મુસલમાન ખોજાના સેન્ટરમાં થયું ને c'est vraiment quelque chose qui est très bien ને થવું જોઈએ ઇન્શાલ્લાહ. આનાથી આપણે શીખીએ બીજી જમાતોની અંદરમાં દુનિયામાં કે આવી જ રીતના જે rencontre છે આ રીતે થવું જોઈએ. અને જેવી રીતના ઇમામ રઝા અલૈહિ સલાતુ વસલામનો કોલ છે કે રહિમલ્લાહુ અબ્દન અહયા અમરના, કે અલ્લાહ રહેમ કરે એના ઉપર કે જે અમારા મિશનને જીવતું રાખે છે. પછી ઇમામનો સાહાબી ઇમામને પૂછે છે કે કૈફ યુહયી અમરકુમ, અમે કેવી રીતના તમારા મિશનને તમારું જે આખું જે હેતુ છે એને અમે જીવતું રાખીએ. તો ઇમામ ફરમાવે છે યતઅલ્લમુ ઉલુમના વ યુઅલ્લિમુહુ અન્નાસ. પછી ફરમાવે છે ફઇન્ન અન્નાસ લવ અલિમુ મહાસિન કલામિના લતબઉના. અગર માણસોને ખબર પડે કે અમારા કૌલ છે ને અમારી જે વાતો છે તેની મીઠાશ અગર લોકો સુધી પહોંચે તો જરૂર તેઓ અમને પણ સ્વીકાર કરશે. આપણે એક જે છે રોલ મોડેલ જેને કહેવાય એ બનવાની જરૂરત છે કે આપણી જે વાત કરવાની રીત છે, જે પહોંચાડવાની રીત છે ને જે આપણું જે આખું પર્સોનાલિટી છે તેનાથી લોકો આશ્ચર્ય થાય આપણા દીન તરફ, આપણા મઝહબ તરફ. અને આવી rencontre બહુ જ જરૂરી છે કે જેની અંદરમાં આપણે જેટલા પણ ઇખ્તિલાફાત છે તેને મૂકી અને જેટલા પોઈન્ટ કોમન છે આપણા તેને ઇન્શાલ્લાહ જાળવી રાખીએ. જે હવે આખરી સવાલ છે કે માશાલ્લાહ તમે જવાન છો, તો અટન જમાનામાં જે જવાનો છે, જવાનો એ લોકોનું બધી વિઝન બીજું હોય છે. ખાસ કરીને દુનિયા એચ્યુએડ બસ ડિપ્લોમ અને આ જે મઝહબ છે એમાં ઇન્વેસ્ટિસમાં જરાક ઓછો દેખાતો હોય છે.
તો એ લોકોને તમે શું કહેશો કે જેથી કરીને તેઓ જાગે? હું તો હવે જવાન નથી રહ્યો, જી પણ બહેરહાલ પેલું કે આપણે જાગે જોઈએ ને જે હૌઝાનું કોન્સેપ્ટ છે ને મગજમાં એ કદાચ થોડુંક અલગ થઈ ગયું છે. કે આપણે જોઈએ છે કે આપણા અંદરમાં જે કિતાબો અલગ અલગ વસ્તુમાં લખેલી છે, ધોવાની અંદરમાં આપણા પાસે આટલા બધા રિસોર્સ છે, મેડિસિનની અંદરમાં આટલા બધા રિસોર્સ છે કે જ્યારે ડાક્ટરો આજીઝ થઈ જાય છે ને જ્યારે મૂકી દે છે કે હવે આનું કાંઈ ઇલાજ નથી, ત્યારે મેડિસિન પ્રોફેટિક અમારી શરૂ થઈ છે. એવી રીતના આપણે જોવા જઈએ કે ઇકોનોમીની અંદરમાં શહીદ બાકીર સદરની કિતાબ છે, બીજા આટલા બધા રિસોર્સ છે કે જે ઇકોનોમીની અંદરમાં છે. આ જેટલી પણ જે ભણતર છે, જે શિક્ષણો છે, જે યુનિવર્સિટીની અંદરમાં આપણે કરીએ છીએ, આપણી ધાર્મિક રીતે પણ અગર જોવા જાય તો ધાર્મિક રીતે પણ આપણને મળે છે. આપણા કુરાનની અંદરમાં, આપણી અહાદીસની અંદરમાં અને આપણા મોટા મોટા બુઝુર્ગો ઉલમાઓ જે બધી કિતાબો જે લખેલી છે તેની અંદરમાં બધું મોજૂદ છે. ખાલી કદાચ જે અપ્રોચ છે એ અલગ છે કે ઇન્સાન આવીને અગર જોઈ તો કદાચ સમજમાં ઘણો ફરક પડી શકે છે. મને એ દેખાય છે કે અત્યારના જમાનામાં સુપોર જે છે બધે અરબીમાં હોય યા ફારસીમાં હોય, તો જે આપણે જે ખોજા કોમ્યુનિટી છે, જે ફ્રાન્કોફોન છે, લોકો માટે આ જબાનની તકલીફ દેખાય છે મને કે આપણે એટલા બધા આ જબાનની અંદરમાં નથી કે જે આ જબાન જો આપણને આવડતી હોય તો એમાં આપણે વધારે મને લાગે છે કિતાબોનો આપણે લાભ લઈ શકત. બરાબર છે. જી બહરહાલ જબાન એક મોટું હથિયાર છે કે ઇન્સાનને અગર કોઈ ઇલ્મ તરફ જવું હોય, કોઈ પણ જબાન, આપણે તો મુસલમાન, શિયા અને અહલુલ બૈતને માનવાવાળા છીએ તો આપણા પાસે અરબી તો હોવી જોઈએ, પણ એના સિવાય કોઈ પણ જબાન એક હથિયાર છે ઇન્સાનનું કે જેનાથી પોતે આગળ વધી શકે છે. ને આના કોર્સ સાવ ટૂંકા હોય છે, કાંઈ મોટી વાત નથી. આપણે નજફમાં પણ વર્લ્ડ ફેડરેશનનું પણ બ્યુરો છે અને એ બ્યુરોના હસ્તક પણ આપણે નજફની અંદરમાં લોંગ આરાબના કોર્સ આપણે કરી શકીએ છીએ. ઈરાનની અંદરમાં પણ ફારસી જેને અગર કરવું હોય તો ખાલી મેક્સિમમ 6 મહિનાનું કોર્સ છે જેની અંદરમાં ઇન્સાન 4 થી 6 મહિનાની અંદરમાં પૂરી રીતે ફારસી શીખી શકે છે. અને કાંઈ મોડું નથી કે કોઈ કે બહુ મોડું થઈ ગયું. આ નાનકડું ટાઈમ છે કે જે ઇન્સાન અગર કોન્સાક્રી કરે vraiment sincèrement, અને પછી તૌફીક અલ્લાહના હાથમાં છે. જઝાકલ્લાહ. બસ ઇન્શાલ્લાહ જે તમે કાર્ય કરો છો ને અલ્લાહ કબૂલ કરે ને તમારી ઉમેદોને અલ્લાહ કબૂલ કરે ઇન્શાલ્લાહ. merci તમારે, ખુદા હાફિઝ. Là, on va passer devant Cheikh Mourtada qui est toujours présent quand on le sollicite. Donc Cheikh, aujourd'hui c'était un après-midi spécial où il y a beaucoup d'autres communautés étaient invitées ici à Mefil les Zainab, ici à la Courneuve, pour journée spéciale pour Marie. Donc là, il y a eu des interventions. Il y avait une sœur qui a fait une intervention, un témoignage que comme quoi il a eu des soucis, des dépressions dans sa vie. Et elle a même commencé à haïr le Dieu, comme elle a eu beaucoup d'épreuves. Donc par rapport à ça, au fait, Cheikh, je voulais un peu savoir à propos de cette croyance, qui est un croyant, qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'est-ce que vous avez vu par rapport à cette journée spéciale? Qu'est-ce que vous avez vu? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions et nos actions. Bon séjour béni de Rajab à la fin de ce mois béni, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux avec nous tous et surtout avec nos défunts. Aujourd'hui, dans les jours aussi de l'Mab'ath de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que le prophète a été envoyé rahmatan lil alamin, comme miséricorde pour l'univers. Et c'est pour cela que nous devons continuer à montrer cette miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam par nos actions, par les activités. Je vois aujourd'hui que l'activité d'aujourd'hui, cette rencontre islamo-chrétienne entre les musulmans et les chrétiens était très très importante et primordiale. Aujourd'hui, on a besoin de ce genre de rencontres pour montrer, pas seulement dans les paroles, mais dans la pratique, cette
fraternité et ces principes de l'islam qui étaient des principes dans le Coran, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même dans l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, vous connaissez les histoires du prophète et Ahl al-Bayt avec les non-musulmans, les chrétiens, les juifs et les autres communautés. Et en même temps, on voit qu'aujourd'hui, grâce à cette journée, moi j'ai vu plusieurs personnes, et même il y avait vraiment des bonnes, des bonnes idées, on peut dire. Par exemple, parmi les idées que j'ai trouvées très intéressantes, c'était un marque-page comme ça, et une dame chrétienne française âgée, qu'elle voulait s'asseoir. Moi j'ai vu qu'il n'y avait pas de place et c'était un simple geste de la laisser la place et elle était très touchée par ça et elle m'a dit, elle a voulu me donner cette... et ça, je vois que vraiment c'est important, ce genre d'activité qui met le lien très proche entre les musulmans et les chrétiens ou en général les autres, surtout dans ce pays, en France ou en Occident en général. Concernant la question, le témoignage de la dame, c'est vrai que Marie alayhi salam, Maryam alayhi salam, elle aide les pauvres, elle aide les malades, elle aide les gens, elle est l'intercesseur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a le puissant et le pouvoir d'être l'intercesseur d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les autres waliyillah, comme les prophètes et comme vous savez Sayyida Fatima, Bibi Fatima alayhi salam, on peut demander grâce à elle d'avoir de guérir les malades et ces genres de témoignages sont corrects et ce n'est pas loin de la vérité. Dernière question, Cheikh, à propos de Bibi Mariam, parce que parmi les 4 dames, il y a le nom de Bibi Mariam qui est mentionné aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que les musulmans peuvent prendre comme exemple à propos de cette dame, en fait? Parce que nous, on connaît Bibi Fatima, c'est vrai que Bibi Fatima elle a plus de valeur, mais à propos de Bibi Mariam, quel exemple on peut donner pour conclure notre interview? Oui. On voit que dans le hadith du prophète, la citation très connue du prophète, comme vous venez de dire, il y a 4 grandes femmes du monde. Et Sayyida Maryam alayhi salam, Asiya bint Muzahim, l'épouse de Pharaon, et ça c'est vraiment étonnant pour certains, comment l'épouse de Pharaon, oui, elle était même torturée et tuée et elle n'a pas laissé sa croyance et elle a fait tout ça pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est elle qui a aidé Nabiyullah Moussa alayhi salam, le prophète Moussa alayhi salam. Il y a aussi Khadija et Fatima alayhi salatu wassalam. Et Fatima alayhi salam, elle est la grande dame Sayyidat Nisa al-Alamin min al-awwalina wal-akhirin, du début jusqu'à la fin de la création, et elle est la femme, on peut dire la grande femme des grandes femmes. Mais ça ne veut pas dire que les autres grandes femmes, comme Maryam alayhi salam, comme Asiya alayhi salam, comme Khadija alayhi salam, n'ont pas d'importance. Non, c'est le contraire. Il faut donner l'importance à ces femmes et on doit vraiment honorer ces femmes dans nos programmes. Et ce n'est pas pour faire plaisir aux autres. Parce que des fois on dit oui, on va faire ça pour faire plaisir aux chrétiens. Non, Sayyida Maryam, Bibi Maryam alayhi salam, n'est pas pour les chrétiens comme on a écouté dans les interventions intéressantes et très riches. Sayyida Maryam est pour tout le monde. Et aujourd'hui, on doit essayer de penser comment honorer Sayyida Maryam dans nos programmes. Par exemple, avoir un jour d'honoration, on peut dire, pour honorer cette dame grande et pour prendre les exemples de la vie de Maryam alayhi salam. On a beaucoup d'exemples aussi, des histoires, des principes appris par Sayyida Maryam alayhi salam qu'on peut
pratiquée dans notre société. Sa dévotion. Surtout pour les femmes et les filles de cette société et de cette époque. Donc on peut dire que Bibi Mariam, elle avait la dévotion, elle avait la chasteté, elle avait beaucoup de qualités. Dans le Coran, vous voyez comme ils disent, ils viennent de dire que Sayyida Mariam alayhi salam est mentionnée 34 fois dans le Coran, dans 11 chapitres, et parmi les chapitres, un chapitre c'est au nom direct de Sayyida Mariam, Surat Mariam, c'est le chapitre de Sayyida Mariam alayhi salam, et 34 fois on voit seulement le nom de, on ne peut pas trouver même une seule fois le nom d'une autre dame dans le Coran, malgré l'importance des autres dames, mais ça montre vraiment la valeur, la place de Sayyida Mariam dans le Coran, qu'elle peut être un très bon exemple, Inch'Allah, pour nos femmes, nos filles et tous les musulmans et tous les croyants même. Tous les croyants. Et même ça, on trouve dans le verset de Surat al-Tahrim. Je termine, Inch'Allah, avec ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك. Il commence à dire que Allah a donné l'exemple à tous les croyants. Il ne parle pas ici de croyantes et ni de musulmanes, mais de tous les croyants. Elle est exemple. Il y a deux exemples dans Surat al-Tahrim. Allah a donné Asiya, qu'elle a dit que mon Dieu, donne-moi une maison au paradis et sauve-moi de Pharaon et de ses actes. Puis il dit wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, et la deuxième personne c'est Maryam alayhi salam, qui peut être vraiment l'exemple pour toute l'humanité, Inch'Allah ta'ala. Cheikh, pour terminer, faites doua que Inch'Allah qu'on profite de ce mois béni de Rajab, Inch'Allah le mois béni qui arrive, le mois de Shaban, et puis que tous les mu'minines puissent profiter du mois béni de Ramadan, surtout Laylatul Qadr. Inch'Allah. Je peux terminer peut-être avec ce dua qu'on a lu pendant le mois béni de Rajab, ta'qib de toutes nos prières, Ya man arjuhu li kulli khayr. Ça, pour terminer ce mois, Inch'Allah, avec cette invocation, et surtout que cette invocation, spécifiquement cette invocation, on voit que c'est une invocation qui parle de tout le monde, qui parle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pour tout le monde, qui n'est pas seulement pour les gens qui croient, mais même pour les gens qui ne croient pas à Allah, en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils profitent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le dua, on dit Ya man arjuhu li kulli khayr wa amanu sakhatahu 'inda kulli shar, Ya man yu'ti al-kathira bil qalil, Ya man yu'ti man sa'ala. Il donne à celui qui lui demande, Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu. Il donne à celui qui ne demande pas et même qui ne connaît même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est miséricordieux avec lui. Man lam yas'alhu wa man lam ya'rifhu. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطاول حرم شيبتي على النار بحق محمد وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je suis Kenza Amoura, j'ai 19 ans, je suis musulmane, je suis née en France, je viens de Drancy et j'ai assisté à cette commémoration, à cette conférence sur la Vierge Marie par une amie qui m'a invitée. J'ai adoré parce que c'était vraiment une ouverture sur deux religions monothéistes pas différentes du tout. On croirait dans l'imaginaire des gens, selon les stéréotypes, mais pas du tout. C'était un moment incroyable où on a pu partager une spiritualité plus grande sur la Vierge Marie, sur Myriam, qui est décrite dans le Coran, et sur la Vierge Marie qui est décrite dans la Bible, et comment il y a vraiment une intertextualité des deux, du Coran et de la Bible, et comment j'ai pu rencontrer des personnes incroyables, j'ai pu rencontrer des sœurs, j'ai pu rencontrer des personnes qui venaient de se convertir à l'islam, et c'était vraiment enrichissant pour moi. Et donc, ma seule question sera que là on est en 2019. Oui.
Donc là, tout ce qui est technique, maintenant, les jeunes, ils sont plus attirés à tout ce qui est jeux vidéo, etc., des films, ils passent des nuits blanches à regarder des séries, etc. Alors, comment ça se fait que vous êtes venu ici à cet après-midi spécial pour Mariam? Je faisais partie de cette jeunesse un peu à regarder beaucoup de séries, en anglais surtout. Et puis j'ai redécouvert la langue arabe, la langue Fusha, l'Arabia Fusha, et que je suis en train d'apprendre à l'université. Et ça m'a ouvert un autre monde, parce que ça m'a ouvert le monde du Coran en arabe et pas en français. Et donc c'est des mots différents, c'est un monde différent et c'est une religion totalement différente quand on l'assimile, quand on l'apprend avec l'Arabia Fusha. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et je me suis intéressée aux associations, à beaucoup d'associations. Et j'ai délaissé cette technologie qui m'apportait rien, qui m'apportait peut-être une langue, la langue de l'anglais, mais rien d'autre, et aucune culture, aucune richesse. Et donc j'ai préféré me concentrer sur le plus important qui est la richesse culturelle, la connaissance. Donc cette connaissance, où est-ce qu'on peut la trouver exactement? Est-ce qu'on a des supports dans ce monde où on vit en ce moment? On est à Paris, on est en 2019. Est-ce qu'on a assez de supports? Parce que, machallah, là, on est devant une bibliothèque qui est là devant. Donc, que pensez-vous? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on doit encore faire mieux que ça ou... Les livres, et avec le nombre de bibliothèques qu'il y a sur Paris, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Les livres, c'est la plus grande richesse que l'on ait, c'est la plus grande richesse que les hommes aient. Le Coran, c'est un livre, la Bible, c'est un livre, la Torah, c'est un livre. Et c'est une des plus grandes richesses. Et même si on les relit, on se doit d'apprendre ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est la vraie connaissance. C'est les livres. Ok, merci beaucoup de ces quelques mots de témoignage. Donc, Inch'Allah, on fait ensemble que de temps en temps, on sera ensemble avec Marie, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Donc là, on sort d'une journée spéciale ensemble avec Marie. Machallah, on a eu beaucoup de présence ici à Mefil et Zainab. Devant moi, j'ai deux bénévoles qui s'occupent de Vouïs Hussein alayhi salam. Donc on va commencer par présentation. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous, je m'appelle Arizou et je suis membre de l'association Vouïs Hussein France. Bismillahirrahmanirrahim. Moi je m'appelle Fatemeh et aussi je suis l'un des membres de l'association Vouïs Hussein France. Ok, merci beaucoup. Machallah, donc depuis quelques années, Machallah, j'ai eu la chance de couvrir certains événements de Vouïs Hussein alayhi salam, comme distribution de roses, distribution de colis alimentaires au SDF, etc. etc. Donc là, je suis ravi encore de voir cette équipe très dynamique, machallah, qui consacre leur temps pour servir cette cause de Vouïs Hussein alayhi salam. Donc ma question suivante, ce sera à propos de vos prochains événements, parce que là, on voit même là devant une affiche de don de sang qui est prévu, Inch'Allah, fin avril, exactement le 28 avril. Voilà. Exactement. Donc notre prochain événement sera le don du sang, qui sera le 28 avril à Mefil et Zainab même. Donc en fait, cette année 2019 est vraiment une année riche d'événements. Oui, c'est une France, machallah. Nous allons faire des dons du sang, nous continuons nos maraudes, et puis on a des nouveaux projets comme la construction de puits en Afrique, Inch'Allah, pour lesquels on récolte et on récolte encore de l'argent. Donc voilà, pour Inch'Allah pouvoir construire de l'eau et apporter des besoins essentiels en Afrique, là où il y a une pénurie d'eau et là où malheureusement il faudrait creuser des puits au lieu de creuser des tombes. Donc voilà, et on continue également avec tout ce qui est, comme je l'ai dit, avec les maraudes, les winter box, et également avec les dons du sang. Donc comme vous voyez là, le 28 avril, ce sera à Mefil et Zainab, c'est un don du sang donc mobile. L'établissement français du sang va se déplacer ici à Mefil et Zainab pour effectuer le don du sang, et l'objectif c'est 100 donneurs, Inch'Allah. Et donc voilà, nous continuons nos événements également avec nos frères et sœurs de d'autres convictions, d'autres religions, comme Ensemble avec Marie. Donc aujourd'hui,
Et nous avons adoré être là, c'était vraiment très très bénéfique pour nous tous, d'en apprendre plus sur les personnes qui étaient là, qui nous accompagnaient, chrétiens, musulmans, chiites, sunnites, orthodoxes, catholiques, protestants, c'était incroyable. Voilà. Machallah. Je vais passer à la question suivante. Machallah, là on a entendu que don de sang, c'est-à-dire le sang et puis ensuite de l'eau, pour aider ceux qui n'ont pas de l'eau dans ce monde. Donc là, ça fait rappeler un peu Imam Hussein alayhi salam, c'est-à-dire le jour de Ashura, etc. Donc que pensez-vous à travers ces actions de Hussein alayhi salam, c'est-à-dire en faisant ces actions, c'est quoi exactement le but? À mon avis, c'est un grand choix car l'association Huis Hussein a choisi un pays comme l'Afrique pour construire un puits là-bas qui a un besoin essentiel et après le besoin de l'eau qui est primordial pour tout le monde. Pour la vie. Et oui, pour la vie exactement. Et tout le monde, tous les musulmans connaissent l'histoire d'Imam Hussein et les souffrances qu'il a subies pendant sa vie, et sa famille, avec sa famille, ses enfants et tout ça, et la manque de l'eau. Donc notre action, je pense que ça rappelle l'histoire d'Imam Hussein et pour avoir la mission et les paroles de Imam Hussein à tout le monde, pas seulement aux musulmans, et tout le monde dans le monde entier pour leur donner des messages, des leçons de la tolérance, de fraternité, d'être toléré et gentil avec tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment une bonne action et un bon choix. Machallah. Donc on va terminer cette interview, on va passer à la question suivante. C'est Machallah que l'appel de Hussein s'est donné. Et est-ce qu'en donnant un petit peu, c'est suffisant? Comment ça se passe au niveau de vos actions en fait? Est-ce que tous les dons que les bénévoles les font, c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut encore plus à faire appel à la générosité? La générosité des gens. Alors il faut savoir que le moindre centime, le moindre don vraiment est vraiment bénéfique pour l'association. Que ce soit 1 euro, 2 euros, vraiment ça peut nous apporter que du bien pour l'association, donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis il n'y a pas que des dons matériels, donner son sang, c'est le plus beau des cadeaux, c'est vraiment quelque chose qui vient de vous et que vous offrez à votre prochain, donc il n'y a pas plus beau que ça, je pense. Subhanallah. Donc on espère que beaucoup de donateurs sont présents le 28 avril ici à Mefil et Zainab. Inch'Allah, je l'espère. Voilà, donc voilà, on termine par ces quelques phrases et puis à la prochaine. À la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci. Beaucoup.